this, so you'll have it later on. So again, summer 2023 question, set A. So question number 1 was identify which layers are responsible for adding addresses to the data. Identify the address that changes on each hop. So there are 2 questions. So কোন layer আমরা address add করি? Actually, there are 4 layers, but আমরা more focus করছি on the 3. So if you had written only the 3, it was okay. So first layer যেটা হচ্ছে application layer, we all know specific address use করি. For example, email address or URL যেটা, that's also a type of address. But main 3টা address হচ্ছে transport layer port number, network layer IP address, and data link layer MAC address. So that's it. Actually, সেটাও একই address চাইনি, আসলে layers গুলা চেয়েছি. So application, transport, network, data link, or transport, network, data link was good enough. Identify the address that changes on each hop. So এটা আমরা জানি from the first class when I showed you a transition from a package transition through different networks to the destination. এবং আমরা দেখছি যে source and destination of IP address and port number remains the same. The only thing that changes hop to hop is the MAC address. So that is the answer. ঠিক আছে? আমি এই যে বলছি এর মধ্যে যদি if anybody মানে আমি যেহেতু নিজের I'm looking at the question. So if you have any questions, you need to unmute yourself and ask me. ঠিক আছে? It's okay. So কারো যদি question থাকে, if you want to interrupt, you're welcome to do so, আর কি. Differentiate between CNAME resource records and NS resource records. So, yes? Okay. CNAME হচ্ছে canonical name. আমরা জানি এগুলো হচ্ছে DNS এর resource record, আর NS হচ্ছে name system, or you could say DNS এর জন্য, মানে এটা হচ্ছে DNS সার্ভারের মানে resource records আসলে কি? It's the record that we keep যে কার জন্য আমি IP অ্যাড্রেসটা সেভ করে রাখছি। সো এনএসটা বলি, ইটস ভেরি সিম্পল। এটা হচ্ছে আমার অর্গানাইজেশনের যদি আমার একটা ডিএনএস সার্ভার থাকে, তাহলে ওই ডিএনএস সার্ভার আইপি অ্যাড্রেসটা কি, এবং আমরা ইউজুয়ালি প্রত্যেকটা সার্ভার একটা নামও দিই। সো ওই সার্ভারের নামের এগেনস্টে আমরা আইপি অ্যাড্রেসটা এনএস রেকর্ডসে রেখে দিব। সো ব্র্যাকিউর যে ডিএনএস সার্ভার, ওটার ডিএনএস সার্ভার নাম can be dns.brackew.ac.bd and or against একটা IP address থাকবে. So that's what NS records are. CNAME হচ্ছে canonical name বলি বা alias name বলি, that is for example আমার যদি একটা ওয়েবসাইট থাকে যার নাম হচ্ছে আসলে www.example.com, but অনেকে www.dana, so example.com লিখলে যাতে আমার সাইটেই চলে আসে, সেই জন্য I can keep a canonical name resource records যেখানে আমি বলে দিব যে example.com actually points to www.example.com. পরে একটা এ রেকর্ড থাকবে যেখানে www.example.com এবং আইপি অ্যাড্রেস and it's an A record. ঠিক আছে? আমি অনেক কথা বললাম, এত কথা আসলে বলার প্রয়োজন ছিল না. All you have to do is what it is and একটা এক্সাম্পল দিলে it's the best. Or you can use the example to explain it also. 1C, with the current 4 top uploaders, all peers, a new peer is not able to download a file fully due to missing chunks. So basically, একটা নতুন peer ঢুকছে, ওর 4টা top folder আছে, that ও যে ফাইলটা ডাউনলোড করছে সেটা যে সবগুলা চাঙ্ক নাই সবার কাছে আর কি। However, the new peer was able to download the file successfully soon after. So কিছুক্ষণ পরে ও পারছে। So এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে এটা কিভাবে পসিবল হলো। So again, it's very simple. New peer যেহেতু there can be 2 ways. একটা হচ্ছে we can say হয়তো ওই চার্নের মধ্যে একটা নতুন peer ঢুকলো, that's the most simple solution. যার কাছে মিসিং চার্ন গুলো আছে, so ওখান থেকে ওর কাছ থেকে ও ডাউনলোড করতে পারে। Or another one is called optimistically unchoked, যদি তোমাদের মনে থাকে,
তাহলে ইটস দ্যাট দেয়ার কোনো একটা পেয়ার ওকে অপটিমিস্টিক্যালি আনচোক করলো উইথ দ্য ফাইল দ্যাট ইজ মিসিং, যেটা ও আসলে চাচ্ছে। সো ওই চার্নের বলতে একজন যখন দে র্যান্ডমলি পিক সামওয়ান টু আনচোক, কে ওকে লাকিলি পিক করলো এবং উইথ দোজ ফাইলস দ্যাট আর মিসিং, সেটাও হইতে পারে। ঠিক আছে? ম্যাম এটার ক্ষেত্রে হচ্ছে মানে নর্মাল সলিউশন যেটা বললেন এটা এক্সিস্টেন্ট না, যে ও টপ ফোর এর মধ্যে থেকে একজন প্লেয়ার চেঞ্জ হয়ে গেল যার কাছে হচ্ছে both বাকি। both answers was okay আর কি। আচ্ছা আচ্ছা। ম্যাম আমার একটা কোশ্চেন ছিল। Yes. ম্যাম এখানে বলেছে যে টপ ফোর আপলোডার্স, এখানে অল পিয়ার্স, তার মানে অল পিয়ার্স এর মধ্যে চারজনই আছে, তাই না? তো আমরা কি নিউ একজন অ্যাড করতে পারবো এটা মানে? না না, ও তো নিউ। আচ্ছা, মানে এটা এটা তো ওর কথা বলা হচ্ছে, তারপরে কি আমরা চার্নের আবার একজন মধ্যে নিউ অ্যাড করতে পারবো? কারণ অল পিয়ার্স এর মধ্যে কিন্তু চারজনই আছে, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ, পারবো তো। We can always choke somebody. আচ্ছা ঠিক আছে। আমার টপ ফোর লোডার্স থেকে তো একদম চলেও যেতে পারে, বন্ধ হয়ে ও পিসি বন্ধ করে দিল, রাইট? এটাও তো জি হতে ম্যাম, পারে। বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা আচ্ছা। Okay, so number 1D, Dash helps us to watch seamless video content, no buffering while watching a video on the internet. Explain how and what needs to be done by the content server. So এই ড্যাশকে হওয়ার জন্য আমার সার্ভার সাইডে কি কি করণীয় সেটা জিজ্ঞেস করা হয়েছে। Now we all know what Dash stands for, Dynamic Adaptive Streaming, right? So এখানে তাহলে এইটা যাতে ডাইনামিক্যালি একটা ক্লায়েন্ট যে কোনো এনকোডিং রেটের ভিডিও দেখতে পারে, সেই জন্য আমরা জানি the steps that the server follows is that first of all পুরো ভিডিওটাকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে, ছোট ছোট চাঙ্কে ভাগ করে, এবং প্রত্যেকটা চাঙ্কে সে ডিফারেন্ট এনকোডিং রেটে এনকোড করে রাখে, রাইট? সো ডিপেন্ডিং অন কোনটা দরকার ক্লায়েন্টের, যাতে ও যে কোনো যেটা ওর দরকার সেটাই ও পায়, হায়ার এনকোডিং রেট ও লোয়ার এনকোডিং রেট। এবং ওগুলা সে স্টোর করে, এবং স্টোর করে কোথায় আছে, কোন রেটে কোন চাঙ্কগুলা কোথায় আছে সেটার একটা ম্যানিফেস্ট ফাইলও থাকে। সো ক্লায়েন্ট যখন, এটাই হচ্ছে তার ম্যানিফেস্ট ফাইলটা তৈরি করে রাখে, যখন ক্লায়েন্ট তাকে রিকোয়েস্ট করে তখন সে ম্যানিফেস্ট ফাইলটা দিয়ে দেয়, এবং ম্যানিফেস্ট ফাইলটা দেখে ক্লায়েন্ট ক্যান চুজ when the client checks its own bandwidth, যাচ্ছে ঠিক আছে এই ব্যান্ডউইথ আমি এই এনকোডিং রেটে চাঙ্ক ডাউনলোড করতে পারবো, ম্যানিফেস্ট ফাইলে দেখে যাচ্ছে ওই এনকোডিং চাঙ্কটা কোথায়, সেই অনুযায়ী সে ওই চাঙ্কটা রিকোয়েস্ট করে। ঠিক আছে ম্যাম, এটা আর একবার একটু রিপিট করবেন? শিওর। সো ম্যাম আমি একটু কি ইন্টারাপ্ট করতে পারি ম্যাম? শিওর, হ্যাঁ বলো। ম্যাম আমার একটু নেটে প্রবলেম হচ্ছে, তো তো এই সেশনটাকে রেকর্ড করা হচ্ছে ম্যাম? জি হচ্ছে। এটা তো প্রোভাইড করে দেওয়া হবে তাই না? জি। ওকে ম্যাম, থ্যাঙ্কস। Alright, so Dash is dynamic adaptive streaming, right? Over HTTP বলি আমরা। So জিনিসটা আসলে কি, জিনিসটা হচ্ছে যে যেহেতু বিভিন্ন ক্লায়েন্টের ব্যান্ডউইথ ডিফারেন্ট হইতে পারে, সো ও আসলে যে একদম ভেরি হাই এনকোডিং রেটে যদি কোনো একটা ভিডিও থাকে ওর পক্ষে অতটা প্রপারলি দেখা সম্ভব না। এখন কোনটা কার সম্ভব সেটা তার আমি প্রেডিক্ট করতে পারবো না এজ এ সার্ভার। সো হোয়াট উই ডু ইজ what the server does is that ও একটা ভিডিওকে প্রথমে ছোট ছোট চাঙ্কে ভাগ করে, তারপরে প্রত্যেকটা চাঙ্ককে সে ডিফারেন্ট এনকোডিং রেটে এনকোড করে। সো হায়ার এনকোডিং রেটেও একটা চাঙ্ক এনকোড কোডেড থাকবে, আবার লোয়ারও থাকবে। সেইগুলো সব রেডি করার পর কোনটা কোথায় আছে সেটার একটা ইন্ডেক্সের মতো একটা ম্যানিফেস্ট ফাইল তৈরি করে। সো যখনই ক্লায়েন্ট তাকে কোনো একটা পার্টিকুলার ভিডিওর জন্য রিকোয়েস্ট করে, সে ম্যানিফেস্ট ফাইলটা ক্লায়েন্টকে পাঠায় দেয়। সো ক্লায়েন্ট ওই তার নিজের ব্যান্ডউইথ দেখে সে চেক করে পিরিয়ডিক্যালি যে আমার ব্যান্ডউইথের কি অবস্থা। সো যে অবস্থায় থাক, যদি খারাপ ব্যান্ডউইথ থাকে তখন সে লো এনকোডিং রেটে যেগুলা এনকোডেড আছে সেই সেই চাঙ্কস গুলা ডাউনলোড করবে। তার যদি ব্যান্ডউইথ একটু বেড়ে যায় তখন সে একটা বেটার, কারণ যত বেটার এনকোডিং রেট হবে তত আমার ভিডিওস উইল বি শার্পার এন্ড স্টাফ। সো অবভিয়াসলি আমি ভালোটাই চাবো, কিন্তু আমার যদি মানে ব্যান্ডউইথ খারাপ থাকে তাহলে তো আমার ভালোটা এনে লাভ নাই, বিকজ ইটস গোইং টু গেট স্টাক।
সো ওইভাবে সে ম্যানিফেস্ট ফাইলে সে মানে স্ট্রিমিং এর মধ্যে কিন্তু সে চেঞ্জ করতে পারে। সো সে হয়তো একটা লোয়ার এনকোডিং রেটে কিছু চাঙ্ক ডাউনলোড করলো, তারপরে আবার একটা হায়ার এনকোডিং রেটেও পরবর্তী চাঙ্ক গুলো সে ডাউনলোড করতে পারে। বাট এত কথা বলার দরকার ছিল না, এটা আমি এক্সপ্লেইন করার জন্য বললাম। মেইন হচ্ছে আমার সার্ভার সাইডে কি করে আর কি। সো ইট creates chunks, encodes all the chunks in different encoding rate, and then ওই encoding ওই chunks গুলাকে different encoding rate সে এক জায়গায় save করে and creates a manifest file which is like an index file. And we manifest whenever a client requests for a video, so it will send the manifest file to the client, and the client will request from the manifest file whatever encoding rate chunks, whichever chunks it wants to download. ঠিক আছে? জি মিস। Okay, so now we go on to question number 2. So question number 2A, Bracku proxy server has the web page of www.techno.com downloaded in its cache, dated 12th June 2023. ঠিক আছে? So you send a request for the above same web page from a lab PC on the 15th of June. Explain if you will get the latest version of the web page or not. Let's assume the page was updated with new values on the 14th of June. So আমার প্রক্সিতে যেই পেজটা এই techno.com এরটা আছে, that was downloaded হচ্ছে 12 জুনে, বাট এখানে আমাকে বলেও দেওয়া হয়েছে 14 জুনে আপডেট করা হয়েছে। সো আমি যখন 15 জুনে চাবো, আমার রিকোয়েস্ট তো যাবে টু মাই প্রক্সি। So the question is whether I'll get the updated version. We will have to say yes because all proxies will enable key conditional get. So the proxy will send a conditional get request to the origin server stating that I had downloaded this file 12 June. So is there any update? And the server will see, okay, 12 June download course, but I've updated on 14 June. So I need to send the whole page again. So it will send the whole page to the proxy. The proxy will save it over the old file and then send it to the whoever requested it. So cache টা updated হয়ে যাবে। ঠিক আছে? মানে you will get the latest version provided your proxy server uses conditional get to get the new updated one, right? Question number 2B is explain head of line HOL blocking creates a problem in HTTP 1.1. So head of line blocking কে আমরা ঠিক করছি in HTTP 2.3, but এটা আমরা কিভাবে সলভ করছি সেটা বলি নাই। আমরা জিজ্ঞেস করছি যে প্রবলেমটা কি, মানে হেড অফ লাইন জিনিসটা আসলে কি ধরনের প্রবলেম ক্রিয়েট করে। সেটা আমি ক্লাসে বুঝিয়েছিলাম যে হেড অফ লাইন ইজ সামথিং লাইক দ্যাট। আমি তো ডিফারেন্ট সেগমেন্টস পাঠাচ্ছি, সো হয়তো একটা বড় সেগমেন্ট আছে, আবার হয়তো কতগুলো ছোট সেগমেন্ট আছে। সো বড় সেগমেন্টটা যদি আমার আগে থাকে তাহলে কি হবে, বড় সেগমেন্টটা না পাঠানো সবগুলা মানে সবটুকু না পাঠানো পর্যন্ত আমার ছোট সেগমেন্ট গুলা যাবে না। সো ইটস লাইক তুমি একটা দোকানের কাউন্টারের সামনে দাঁড়ায় আছে এবং তোমার সামনে যেই ভদ্রলোক আছেন তার কাছে ধরো 100টা আইটেম আর তোমার কাছে 2টা আইটেম। So unfortunately, you'll have to wait for all of the 100 items to be purchased by that person before you can even place your only two things on the counter, right? So you are blocked by that person. So it is head of line. So he's in front of you, so you can't go through. So এরকম একটা বড় সেগমেন্ট থাকলে যেটা হয়, it's blocking the smaller segments. So এটাই হচ্ছে প্রবলেম। এটা আমি সলিউশনটা একটু বলে দিই। সলিউশনটা হচ্ছে যেটা করে, ওই বড় সেগমেন্টটাকে আবার মানে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে, সো দ্যাট যে কয়টা ভাগ রেডি সেগুলো পাঠায়, ইন বিটুইন যদি আর পরবর্তী ছোট ভাগগুলো রেডি থাকে তাহলে ওরাও চলে যেতে পারবে। সো দ্যাট the smaller chunks that were supposed to come after the segment 1 or chunk 1
they can go in between. Okay. So next question টা mathematical question তো সেই জন্য আমি একটু ওয়ার্ডে লিখতে একটু ঝামেলা লাগে আমার। So I'm going to share a PowerPoint. ঠিক আছে, you can see the file, right? মানে এটা হচ্ছে question number 2 এর C or C মনে হয়। So এখানে কি বলতেছি, PCB visits abedu.ac.bd on 13 July at 5:30 p.m. AM, sorry, and gets RR, মানে resource records, মানে ও IP addressটা পেয়ে গেল, where TTL is given in hours. So যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে TTL মানে কতক্ষণ আমি এই ইনফরমেশনটা রাখবো in my cache, সেটার কথা বলতেছে আর কি। So এই যে আমার 24 means that আমি এই ইনফরমেশনটা 24 hours রাখবো। On the same day, PCA visits মানে একই দিনে, যেদিন ওই PCB গেছিল সেদিন সেও ভিজিট করে, সেম ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে চায়। Given each DNS lookup requires 25 milliseconds, calculate the RTT in milliseconds to fetch the IP address for PCA. ঠিক আছে, সো এখন একই দিনে PCB অলরেডি ইনফো, সো PCB আছে এখানে, সো ওর লোকাল DNS B যদি ওর কাছে নাও থাকতো, সে ওইটা পেয়ে গেছে আফটার মেকিং দ্য কোয়ারিজ, এবং ইনফরমেশনটা আছে। সো 5:30 AM থেকে 24 hours থাকবে। সো পরের দিন 14 জুলাই গিয়ে 5:30 AM এ গিয়ে আর এই ইনফরমেশনটা প্রবলি লোকাল DNS B মুছে ফেলবে। কিন্তু আমরা বলছি অন দ্য সেম ডে PCA চাইছে, সো PCA তো কোয়েরি করবে হচ্ছে ওর লোকাল DNS A, লোকাল DNS A কোয়েরি করবে হচ্ছে লোকাল DNS B কে, লোকাল DNS B এর মধ্যে তো আছে, রাইট? সো ও ইনফরমেশনটা দিয়ে দিবে লোকাল DNS A থেকে, লোকাল DNS A PCA কে দিয়ে দিবে। সো কতগুলো RTT হলো? দুইটা, মানে এখানে একটা এখানে আরেকটা, রাইট? এখানে একটা এখানে আরেকটা, সো 1 2, রাইট? সো lookup requires 25 milliseconds, লুকআপটা RTT আমরা ধরে নিচ্ছি। সো তার মানে আমার যাইতে আসতে 25 মিলিসেকেন্ড লাগে এই DNS এর জন্য। তার মানে আমরা তাহলে কতগুলো RTT লাগবে? দুইটা RTT লাগবে। সো আমি বলতে পারি যে এখানে এই RTT-টা টু ফেচ দ্য IP অ্যাড্রেস, সো এটাকে আমরা নাম বলতে পারি DNS RTT-টা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে 2 into 25, right, which will be 50 milliseconds. ঠিক আছে? All right. এইটারই সেট বি ছিল, আমি জাস্ট so that you guys can think, সেট বি তে লেখা ছিল একটু ডিফারেন্ট ভাবে, ঠিক আছে? সেট বি তে যেটা চেঞ্জ ছিল সেটা হচ্ছে এটা 24 ছিল না, let me just change the pen color so that এটা 24 এর জায়গায় 12 ছিল, ঠিক আছে? and ওখানে বলা আছে not on the same day but বলতেছে on the next day PCA, ঠিক আছে, visits the site. So এবং বলা আছে এটা instead of 25 DNS lookup হচ্ছে 45 মিলিসেকেন্ড। সো এই মানে এই কি বলবো ভেরিয়েশনের জন্য তাহলে আমরা বলতে পারি যাচ্ছে ঠিক আছে 12 ঘন্টা ছিল, রাইট? কিন্তু PCA তার মানে
লোকাল ডিএনএস বি তে 12 ঘন্টা ছিল, কিন্তু 12 ঘন্টা পার হয়ে মানে পরের দিন তো পিসিএ লুকআপটা বা ওই ওই ওয়েবসাইটে যেতে চাইছে। সো ততক্ষণে কি ডিএনএস বি তে আছে? নাই, কারণ ও তো ওই দিনের মানে মাঝখানেই চলে মানে ওটা মুছে ফেলা হয়েছে। সো পিসিএ যখন রিকোয়েস্ট করবে টু লোকাল ডিএনএস এ, তখন লোকাল ডিএনএস এর কাছে নাই, লোকাল ডিএনএস বি এর কাছে করবে, ওর কাছেও নাই। সো ও রুট কে করবে, টিএলডি কে করবে, এন্ড দেন অথরিটি করবে। তারপরে ও উত্তর দিবে, ও কে উত্তর দিবে, ও বি কে উত্তর দিবে, বি তারপরে এ কে উত্তর দিবে, এ তারপরে পিসিএ কে দিবে। সো এখানে কতগুলা আরটিটি হচ্ছে? আমি যদি কান করি, 1 2 3 4 5. So in this instance, the DNS RTT would be 5 into যেহেতু 45 millisecond বলা ছিল, so 45 whatever that comes out, 220. so it will be 220 millisecond. ঠিক আছে, so আমরা দুইটা ভেরিয়েশনই দেখলাম। ওকে, so কোয়েশ্চেনের আরো অংশ আছে। so আইপি অ্যাড্রেসটা পেয়ে গেল PCA. So PCA with unlimited download speed opens a persistent connection with the web server. It takes PCA 48 milliseconds to send the packet, and while the server requires 50 milliseconds to send the packet back to PCA. Also given, the website has a total of 18 objects, including the base HTML file, each requiring 123 milliseconds to load. Calculate the RTT, total RTT for the client to receive all the objects after fetching the IP address. Calculate the total line in millisecond to view the whole page from the point of view. আচ্ছা, আমরা number 1 করি, তারপরে পরে number 2 করব। So আমি যদি just to show you, এটা যদি আমার PCA হয় and this is the server, তো এখানে বলতেছে যে PCA takes 48 milliseconds to send a packet. So আসলে এখানে যেতে লাগে 48, আমরা usually assume করি it's the same, but এখানে বলেই দিছে ফেরত আসতে লাগে 50 milliseconds. তাহলে আমি বলতে পারি কি যে RTT আসলে কত হচ্ছে? Very simple, মানে এইটুকু সময় কতটুকু হচ্ছে? 48 plus 50, which is 98 milliseconds, right? Yes, ma'am. All right. So আমার RTT টা হলো, এখানে বলছে টোটাল RTT টা ক্যালকুলেট করতে for the client to receive all the objects. ঠিক আছে, আমি আরো জানি যে নাম্বার অফ অবজেক্টস বলে দেওয়া আছে, which is equal to 18 objects. ঠিক আছে, এবং বলে দেওয়া আছে persistent connection. So persistent connection এ কি হয়? Persistent connection এ I have to make it, এটা অবশ্য persistent হোক নন পারসিস্টেন্ট, আমার তো টিসিপি কানেকশন খুলতেই হবে। বাট পারসিস্টেন্টের সুবিধা হচ্ছে একবার টিসিপি কানেকশন খুললে আমার প্রত্যেকটা অবজেক্টের জন্য আর খুলতে হবে না। সো আমার যেটা এরপরে যেটা আসবে, একটা অবজেক্টের জন্য রিকোয়েস্ট যাবে, and then ওই অবজেক্টটা আমার কাছে চলে আসবে। সো উই ক্যান সে ইটস দ্য রেসপন্স। সেটা আমি ধরে নিচ্ছি যে রিকোয়েস্টটা যেতে 48 and সার্ভার থেকে যেতে 50 মিলিসেকেন্ড লাগছে। সো এইটা would be, বলতে পারি আমি নাম দিলাম অবজেক্ট RTT, right? Which is again the same. This is also 98 millisecond. This is also 98 millisecond. But object or একটা না। So আমার এই 98 টা প্রত্যেকটা অবজেক্টের জন্য হবে। So আমরা বলতে পারি যে total RTT to get all the objects would be TCP RTT plus যতগুলো অবজেক্ট into ততগুলো, মানে তার মানে প্রত্যেকটা অবজেক্টের জন্য আমার একটা করে RTT হবে। So TCP RTT is 98, number of objects 18 into 98.
কত আসে? সো এটা আসে হচ্ছে 1862 1862 রাইট। সো আমার এইটা চলে আসলো, ঠিক আছে। এখন বলছে ক্যালকুলেট দ্য টোটাল টাইম ইন মিলিসেকেন্ড রিকোয়ার্ড টু ভিউ দ্য হোল পেজ ফ্রম দ্য পয়েন্ট অফ রিকোয়েস্টিং দ্য ওয়েবসাইট অন ইউর ব্রাউজার। সো আমরা নর্মালি জানি যে যে কোনো একটা পেজকে আমার টোটাল টাইম কত লাগে, হচ্ছে আমার এই যে রিকোয়েস্টের জন্য যতগুলো আরটিটি সেই সময়টা প্লাস দ্য ফাইল ট্রান্সমিশন টাইম, ঠিক আছে। সো ফাইল ট্রান্সমিশন টাইম আমার এখানে বলা আছে 123 মিলি সেকেন্ড, বাট বলছে ফর ইচ রিকোয়ারিং, সো প্রত্যেকটা অবজেক্টের 123 লাগে। তো আমি আগে ফাইল ট্রান্সমিশনটা আগে ভাগে বের করে ফেলি, রাইট। সো আমার যেহেতু আমি বলতে পারি ফাইল ট্রান্সমিশন টাইম ইজ আমার যতগুলা অবজেক্ট, কারণ প্রত্যেকটা অবজেক্টের এত টাইম লাগে, রাইট, which is this এত মিলি সেকেন্ড। আচ্ছা, ইউনিটটা দিলে ভালো সবসময়। তার মানে টোটাল টাইম, তাহলে আমার টোটাল টাইম পুরো ওয়েব পেজটা দেখার জন্য কি কি লাগবে? অবভিয়াসলি এই যে আরটিটি যেটা বাইর করছি আমরা, প্লাস এই ফাইল ট্রান্সমিশন টাইম। বাট এখানে একটা পয়েন্ট দেখো, ফ্রম দ্য পয়েন্ট অফ রিকোয়েস্টিং দ্য ওয়েবসাইট ইন ইউর ব্রাউজার। সো আমি যখন ব্রাউজারে ওয়েব ইউআরএলটা লিখি, রিকোয়েস্টটা করি, ওর মধ্যে কিন্তু ডিএনএস ও করতে হয়, তাই না? উইদাউট ডিএনএস আমি কিন্তু সার্ভারের আইপি অ্যাড্রেসটা পাচ্ছি না। সো তার মানে আমার আসলে ডিএনএস আরটিটি যে আমরা এর আগে বের করছিলাম সেটাও যোগ করতে হবে। সো আলটিমেটলি আমার টোটাল টাইম উড বি 50, which is the DNS RTT, plus 1862 plus 2100 214. So ওটা যতই আসুক। So it will be 4126 millisecond. That's the total time. ঠিক আছে? ম্যাম, Yes. টিসিপি আরটিটি যদি অবজেক্ট আরটিটি আলাদা দেওয়া না থাকে তাহলে কি টিসিপি আরটিটি এন্ড অবজেক্ট আরটিটি সেম হবে? Yes. Because it's like তোমার রাস্তায় যেতে কতটুকু সময় লাগে, right? So সময়টা we assume যে, হ্যাঁ আমি এখন বলতে পারি ট্রাফিক কন্ডিশন whatever, but normal assumption is we assume that আমার যাইতে আসতে যে সময়টা লাগে সেটা যে কোনো কারণে যাইতে আসতে একই সময় লাগে। Yes. Any other questions? ম্যাম, ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা নিয়ে একটা কোয়েশ্চেন ছিল। বলো। ম্যাম, ওই যে যেখানে মানে কয়টা আরটিটি, ওইটা মিস এ নাম্বার কোয়েশ্চেনটা। মানে ডিএনএস এর জন্য যেটা? ইয়েস ম্যাম, মানে দুইটা এক্সাম্পল দেখালেন না সেট এ আর সেট বি, তো একটায় 5টা ছিল বাট আরেকটায় 2টা কেন? ওই যে ডিপেন্ড করে যে এই লাইনগুলো তখন পড়তে হবে তোমাকে ঠিক মতো। আমরা বল পিসিবি যখন 13 জুলাই 5:30 AM এ নিয়েছিল, সেটা এখানে সেভ করে রেখেছে, রাইট? ইয়েস ম্যাম। এবং 24 আওয়ার্স এর জন্য। সো ওই 24 আওয়ার্স এর মধ্যে পিসিএ ওটা চাইছে, তাহলে তো এই লোকাল ডিএনএস বি থেকেও পেয়ে যাবে, তাই না? ইয়েস ম্যাম। সো সেই জন্য 2টা। বাট অন্য এক্সাম্পলটা ছিল যে ও 12 ঘন্টা রাখছে, কিন্তু এবং পিসিএ 12 ঘন্টার পরে ওটাকে চাইছে। সো তখন কি আর লোকাল ডিএনএস বি তে ওটা আর থাকবে না। ইয়েস ম্যাম, বুঝতে পারছি। তো তার মানে এটা পুরা এই লাইনে কোয়েরি করে তারপরে পিসিএ তে ব্যাক করবে, সেই জন্য 5টা আর কি। ওকে, থ্যাংক ইউ।
Okay, so আমরা একটু থার্ড কোয়েশ্চেনে যাই। Sorry. Question number 3. So 3A, you have opened 3 tabs of Chrome and 3 tabs of Chrome browser and the WhatsApp application. Name the kind of port numbers that will be used for this application you have opened. ঠিক আছে, আমার মনে হয় এটা আমি ইয়েতেও দেখেছি যে কুইজে এরকম একটা এই ধরনের কোয়েশ্চেন ছিল, সামহাও তোমরা বুঝো নাই যে এটা কি লিখতে হবে। কাইন্ড, টাইপ, দিস আর অল দ্য সেম থিং, মানে কি ধরনের পোর্ট নাম্বার এই অ্যাপ্লিকেশন গুলার থাকবে। It's a very simple question because আমি যখন ওপেন করছি, I'm not a server, right? Chrome browser open করতেছি, so I'm not a সার্ভার। সো তার মানে আমার যেই অ্যাপ্লিকেশন আমি খুলি না কেন, সেটা হোয়াটসঅ্যাপ হোক আর ক্রোম ব্রাউজার হোক, সেটা হচ্ছে যে তোমার সবসময় কি থাকবে, ডাইনামিক, রাইট? বা প্রাইভেট পোর্ট নাম্বার থেকে পোর্ট নাম্বার গুলা chosen হবে by my operating system. So the kind of port numbers that will be issued is dynamic port numbers or private port numbers. Then the second question is, explain if they can have the same port numbers or not. Definitely not. Can or not? আমার পিসির মধ্যে যখন আমার মাল্টিপল অ্যাপ্লিকেশন ওপেন করছি, সেটা একই টাইপ হলো ডাজন্ট ম্যাটার, আমার তো প্রত্যেকটাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। কারণ যখন আমি ডেটা পাবো, যখন আমার একটা ডেটা আসবে, সেটা কি আমার যদি সবগুলো 1 হয়, তাহলে এই 1টা কার জন্য? এর জন্য, এর জন্য, নাকি এর জন্য? একটা কনফিউশন রয়ে যায়, রাইট? So I need to properly identify my applications. So that is why in a PC, the port numbers cannot be the same. They have to be different. মানে একই বাসায় 2টা আরিফ থাকলে সমস্যা না? প্যাকেট আসছে আরিফের নামে, এটা কোন আরিফের, কেমনে বুঝবা? রাইট? ম্যাম, ইয়েস, বলো। মানে আমরা যেটা বলছি যে 3 ট্যাব অফ ক্রোম এন্ড হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ, মানে ক্রোমের জন্য ট্যাবটা তো ইস্যু না, ওইটার জন্য সবগুলো সিম্পল হবে না। শুধু এখানে হচ্ছে ক্রোম আর হোয়াটসঅ্যাপের আলাদা পোর্ট হবে, বাট ক্রোমে যদি আমি 3টা ট্যাবে 3টা ডিফারেন্ট কিছু খুলে রাখি, ওইটার জন্য পোর্টটা কি আলাদা হবে না, সেম হবে তুমি না? চিন্তা করে দেখো, তুমি 3টা ট্যাব ওপেন করবা, 3টা ট্যাবেরই পোর্ট নাম্বার 1, তুমি কি একই জায়গায় গেলা? নাও তো যেতে পারো। জি ম্যাম। Usually we do not open tabs to go to the same place, do we? না ম্যাম। So when you are definitely, when you use a web browser, you are asking for some information, right? That is the objective of using a web browser. So আমার যখন 3টা ট্যাব আছে, যেটা বললাম আমি এখানে দেখাচ্ছি, সরি, রাইট? সো এইটা একটা ওয়েব সার্ভারে গেছে বা একই ওয়েব সার্ভারে গেছে, কিন্তু ডিফারেন্ট ইনফরমেশনের জন্য। ও যখন উত্তর দিচ্ছে, তখন যদি একই হয়, তাহলে ও কাকে উত্তর দিবে? ওকে নাকি ওকে নাকি ওকে? বুঝাতে পারছি? জি ম্যাম। So that's why আমার client side port number টা definitely cannot be the same. অনেকে বলছো আইপি অ্যাড্রেস, আইপি অ্যাড্রেসে কেমনে আইডেন্টিফাই করবে? ইটস দ্য সেম ক্লায়েন্ট, ওর আইপি অ্যাড্রেস একটাই থাকবে। মানে তুমি যদি মানে বাসার কথা চিন্তা করো, ওই যে বললাম, বাসায় যদি একই নেমের 2জন থাকে এবং একটা প্যাকেট আসে ওই একটা নাম দিয়ে, তাহলে আমি কি করে বুঝবো যেটা এই আরিফের নাকি ওই আরিফের? আমার তো বোঝার উপায় নেই, রাইট? সো আরিফ 1 আরিফ 2 থাকলে ভালো হতো আর কি, দেন আই নো ওকে ঠিক আছে, আরিফ 1 এর প্যাকেট, আরিফ 2 এর। অলরাইট, ইয়েস ম্যাম। ওকে, সো উই গো টু, ম্যাম আরেকটু যদি ওই যে প্রাইভেট আর ডাইনামিক বললেন, যেটা একটু বুঝি নাই।
কোয়েশ্চেনটা? প্রাইভেট আর হচ্ছে ডাইনামিক পোর্ট নাম্বার নেই যেটা বললেন, এটা এটা যেটা কি তোমাদের পড়তে হবে? প্রাইভেট এন্ড ডাইনামিক ইজ দ্য সেম. There are three types of port number, right? Well known, registered, and private or dynamic, ephemeral bole. But they mean the same thing. ঠিক আছে? Yeah. Okay, for the second question, sorry, and 3B, সেখানে বলছি above, এটা একটা স্লাইডিং উইন্ডো, আমরা ছবি দেখেই বুঝতে পারছি. It represents the window of a receiver PCA. আমার উইন্ডো সাইজও বলা আছে, কোথা থেকে শুরু কোথায় শেষ সবই বলা আছে. হ্যাঁ, তো এখন বলতেছে a few seconds later PCA receives an acknowledgement segment from server B with the acknowledgement number of 731. ঠিক আছে? And the receiver window বলতেছে যে receiver window হচ্ছে এখন 200 bytes. Originally আমার ছিল 250. So after receiving this acknowledgement segment, estimate the SF, SN, and the start, মানে যে এই start and the n byte টা change হবে কিনা. So আমরা একটা একটা করে ধরি. When we say that acknowledgement is 731, তার মানে কি? আচ্ছা, তার আগে বলি SF কি আর SN কি. SF 651, আমার উইন্ডো যেখান থেকে শুরু হচ্ছে. SF represents যে আমার উইন্ডোর ফার্স্ট বাইট নাম্বারটা কি, সো আমি কোথা থেকে পাঠাতে পারবো. and SN represents, এখানে দেওয়া নাই, SN হচ্ছে তোমার 770 পর্যন্ত, তার মানে নেক্সট বাইট, সরি এখানে না, somewhere here, right, which is 770. তার মানে আমি 770 নেক্সট বাইট টু সেন্ড, মানে আমি 770 থেকে পাঠাতে পারি কিন্তু এখনো পাঠাই নাই. সো আমি পাঠাইছি কতটুকু? আমি পাঠাইছি হচ্ছে কতটুকু পাঠাইছি? আমি পাঠাইছি হচ্ছে এই যে 651 থেকে 769 তম বাইট পর্যন্ত, রাইট? কারণ আমার এরপর আমাকে SN দিয়ে আমি বুঝতে পারবো আচ্ছা নেক্সট বাইট টু সেন্ড মানে আমি 770 থেকে আমার যদি রেডি হয়ে থাকে আমি পাঠাতে পারবো টিল 900, বিকজ দ্যাট ইজ মাই উইন্ডো সাইজ. সো যখন আমি এই 731 অ্যাকনলেজমেন্ট পেলাম, আমি যেহেতু 651 থেকে 769 পাঠাই দিছি রিসিভার, এবং রিসিভার এখন বলতেছে যে আমি 731 আমাকে পাঠাও, তার মানে 730 পর্যন্ত ও অ্যাকনলেজ করলো. তাহলে আমরা জানি যে আমার তো আর 651 থেকে 730 আসলে এখন আর আমার উইন্ডোর মধ্যে রাখার দরকার নাই. তাহলে what will happen to my SF variable? First variable তাহলে কি হবে? যেহেতু 730 পর্যন্ত অ্যাকনলেজ হয়ে গেল, তাহলে এখন আমার উইন্ডো স্টার্ট করবে কোথা থেকে? 731 থেকে, রাইট? Okay, so now next byte to send কি? এটা will remain the same. And কেন remain the same? কারণ আমি তো জাস্ট একটা অ্যাকনলেজমেন্ট পেয়েছি, এখানে তো আর কোনো কিছু বলা নাই যে PCA আরো কিছু পাঠাইছে, রাইট? ও যে 770 থেকে আরো কিছু পাঠাইছে এগুলো কিছু বলা নাই, তার মানে নেক্সট বাইট টু সেন্ড সেমই থাকবে, যে আমি তো আর 770 থেকে কিছু পাঠাই নাই, সো next byte to send is still 770. What about my window? এখানে বলছে উইন্ডোটা 200 করছে, উইন্ডোটা 200. সো আমি যদি এখন SN-টা 777 এখন যদি আমার SN-টা হয় হচ্ছে SF-টা হয় হচ্ছে from here 731, এবং আমি যদি হিসাব করি, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আমার উইন্ডো শুরু হয়েছে 731 থেকে, সো এটাও ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য উত্তর অফ
what is being asked, the start byte number. So end করবে কোথায়? আমি 200, আমার উইন্ডো সাইজ বলছে 200 বাইটস, তাহলে 731 থেকে শুরু করে যদি আমি 200 যোগ করি, এন্ড হবে হচ্ছে 931 এ। কিন্তু we know that the byte number is one less, so আমার উইন্ডোটা হবে আসলে এখন আরো 30 বাইটস যোগ হবে, so the window will end at 930, right? Yes, ma'am. আমি জানি না, মানে it was too much clutter, but did you guys understand? Now should I repeat? বুঝতে পারছি। আর ম্যাম এমন কোনো কি সিচুয়েশন হতে পারে যেখানে হচ্ছে স্টার্ট টাইম এন্ড এসএফ আলাদা, Sorry, কোনটা আলাদা? মানে এসএফ আর হচ্ছে স্টার্ট টাইম আলাদা, এরকম কি কখনো সিচুয়েশন হতে পারে? মানে আমার এসএফ তো হচ্ছে আমি কোথা থেকে বাইট পাঠাইতে পারবো উইন্ডোজ থেকে, আর Yes. স্টার্ট টাইম মানে এই দুটো কি কখনো আলাদা কোনো সিচুয়েশনে হইতে পারে? না, মানে আমি তো বলে দিছি কোন স্টার্ট বাইটটা কিসের স্টার্ট বাইট, ওটা তো স্পেসিফিক্যালি বলেই দিছি, বলে দিছি না এখানে, জি ম্যাম। right? So I've already told you the end and the end byte number of the receiver window. তার মানে আমি রিসিভার, এই যে উইন্ডোটা কি হবে এখন, এই অ্যাকনলেজমেন্ট পাওয়ার পরে কি চেঞ্জটা হবে। জি ম্যাম। But yes, SF and the start should be the same. Right? জি ম্যাম। ম্যাম আরেকটা কোশ্চেন ছিল, Mm-hmm. মানে আমার হচ্ছে এসএন যেমন এখানে হচ্ছে 770, তো আমার ফার্স্ট অ্যাকনলেজমেন্টটা ছিল হচ্ছে 731। Mm-hmm. তো আমার হচ্ছে নেক্সট বাইট পাঠানোর কথা হচ্ছে মানে পাঠাবো কিনা ওইটা 770-র আগে, তো আর আমি শিওর না। মানে আমার কি কখনো এমন হতে পারে যে আমার অ্যাকনলেজমেন্ট নাম্বার আমার নেক্সট এসএন এর থেকে বেশি? না, আমি তো এটা আমি পাঠাই যেটা না, পাই এটা নাই তো সেটা কেন আমাকে রিসিভার অ্যাকনলেজ করবে? The ortho of SF 651 and SN 770 means that আমি 651 থেকে 769 তম বাইট পর্যন্ত আমি পাঠাই দিছি, আমি এখনো অ্যাকনলেজমেন্ট পাই নাই। SN মানে হচ্ছে আমি 770 থেকে টিল মাই উইন্ডো সাইজ, ঠিক আছে, আমার উইন্ডো সাইজ তো এখানে দেওয়াই আছে, রাইট? সো আমার আমি যদি আমাকে এটা, যেহেতু এখান থেকে টিল 250 বাইটস which will come out as 900, right? সেই জন্য আমার 651 থেকে 900 টোটালটা হচ্ছে 250 বাইটস, রাইট? সো 770 থেকে 900 তম বাইটস আমি পাঠাতে পারি রিসিভারকে, কোনো কিছু না মানে আসুক বা না আসুক, কিন্তু আসলে কেন পাঠাচ্ছি না তাহলে? দ্য লজিক হিয়ার ইজ দ্যাট যে আমার এখন রেডি হয় নাই, আমি রেডি হলেই তো আমি পাঠাতে পারবো, সো রেডি হলে আমি পাঠিয়ে দিতে পারবো। বুঝতে পারছিলাম। আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে, ক্যান দিস বি 900? ম্যাম এই উইন্ডোর জন্য তো না, মানে আমরা যখন নেক্সট উইন্ডোতে 930 পাইলাম তখন তো মনে হয় 900 হইতে পারে। কেন এই উইন্ডোর জন্য 900 হবে না? হোয়াট ইফ আই হ্যাভ এভরিথিং রেডি এন্ড আমি 650 থেকে 899 পর্যন্ত পাঠাই দিছি, এটা কি সম্ভব না? মানে what I'm saying is that এতটুকু আমি পাঠাই দিছি, শুধু এই বাইটটা এখনো পাঠাই নাই, এই জন্যই এসএনটা আমি 900 বলতেছি। জি ম্যাম, এটা তো পসিবল। মানে it is possible, right? জি ম্যাম। It's also possible this to be 901, isn't it? যে আমি আসলে পুরো উইন্ডোটাই পাঠাই দিছি, রাইট? সেটা তো আমি পারি, ওটাই তো অবজেক্টিভ, আমার পুরো উইন্ডো সাইজটা আমি 250 বাইট পাঠাই দিছি ওকে, কিন্তু এর চেয়ে বেশি পাঠাতে পারবো না। আমার
ওয়েট করতে হবে ও অ্যাকনলেজ করা পর্যন্ত। ম্যাক্সিমাম এসএন হচ্ছে 1 বাইট বেশি হইতে পারে উইন্ডো সাইজের থেকে। এক্স্যাক্টলি, ইয়েস। Okay, any other questions? আচ্ছা, আমি ভাবছি এটা এখানেই করে ফেলবো নাকি, rather than going back and forth. Alright. এখানে বলা আছে যে this is question number 3, last question. After requesting certain data segments, the client sends the fin segment. So এটা client কি করছে? fin segmentটা পাঠাইছে, right? মানে ও আদান প্রদান হইছে ক্লায়েন্ট এন্ড সার্ভারের মধ্যে, এবং আদান প্রদান হওয়ার পরে ক্লায়েন্ট এর আর কোনো রিকোয়েস্ট নাই, সেই জন্য ও ফিন প্রসেসটা শুরু করে দিছে। ঠিক আছে, উইথ দ্য সিকোয়েন্স নাম্বার অফ 1000। সো এইটার সিকোয়েন্স নাম্বারটা হচ্ছে 1025 and the acknowledgement নাম্বারটা বলে দেওয়া আছে যেখানে 8765। ঠিক আছে, and the fin flag on. All right, so basically এটা হচ্ছে the first fin packet, control packet আর কি। মানে ও বলতেছে যে আমি তোমার সাথে মানে রিকোয়েস্ট, ও ডেটা সেগমেন্ট রিকোয়েস্ট করছে আগে, এখন রিকোয়েস্ট করে ও ফিনটা বলতেছে আমার আসলে আর কোনো রিকোয়েস্ট নেই, আমার দিক থেকে আমি ক্লোজ করে ফেলতেছি। ঠিক আছে, সো তখন সার্ভার is sending an acknowledgement. All right, so এখানে আমার first question হচ্ছে the first question is determine the sequence and the acknowledgement number of the first segment that the server sends as shown in the figure, so which is this one, right? Eta. So এখন তোমরা বলতে পারবা what will be the sequence number of this segment? ওয়ান 1026। এইটা কিন্তু বারবার বলছি, 1025 কার পেজ নাম্বার ছিল? ক্লায়েন্টের, রাইট? ইয়েস ম্যাম। তাহলে সার্ভারের পেজ নাম্বার কি ক্লায়েন্টের পেজ নাম্বারের সাথে মানে র্যান্ডম হবে না? হ্যাঁ? মানে সার্ভারের ফার্স্ট সিকোয়েন্স নাম্বারটা তো র্যান্ডম বা মানে ওর সার্ভার ফার্স্ট প্যাকেট না, এটা অনেক শেষের দিকে প্যাকেট, তাহলে কি র্যান্ডম হওয়া উচিত? না, তাহলে কি হওয়া উচিত? অ্যাকনলেজমেন্ট। এই যে একটা কার এক ক্লায়েন্ট কার এক করতেছে, কাকে কি বলতেছে? সার্ভারকে বলতেছে তোমার 8765 তম প্যাকেট থেকে পাঠাও, রাইট? ইয়েস, তাহলে এটাই হবে সার্ভারের সিকোয়েন্স নাম্বার। Eight seven six six. 66 না, acknowledgement number মানে কি এটা একটু মাথায় রাখতে হবে। It means I want, if you want to send me from 8765, so 66 হবে কেন? পরের বাইট হবে কেন? We have to add fin that I want to, because we are closing. No, you still you're confusing it with the acknowledgement number. আমি এই সার্ভার যে প্যাকেটটা পাঠাবে সেটা সিকোয়েন্স নাম্বারটা বের করতে চাচ্ছি, রাইট? আমার কাছে আর কোনো ইনফরমেশন নাই। ইনফরমেশন যেটা আছে, ক্লায়েন্ট একটা পার্টিকুলার ফিন প্যাকেট পাঠাইছে যার সিকোয়েন্স নাম্বার হচ্ছে এত, অ্যাকনলেজমেন্ট নাম্বার হচ্ছে এত। When a client sends an acknowledge of 8765, what does it mean? It means it's giving a signal to the server যে আমি তোমার 8764 পর্যন্ত পেয়েছি, আমাকে তুমি যদি কিছু পাঠাও তাহলে it should be 8765 থেকে। তাহলে সার্ভার যখন তার পরপরই কোনো একটা প্যাকেট পাঠাচ্ছে, তাহলে what should be the sequence number? 8765. এটা কি সবাই বুঝছে না বুঝে নাই?
আমি তোমাদেরকে বললাম যে তোমরা আমাকে 3টা প্যাকেট পাঠাইছো, 1 2 3, ঠিক আছে? এখন আমি যখন তোমাকে একটা মেসেজ পাঠাচ্ছি জানানোর জন্য যে আমি কতটুকু পেয়েছি, সো আমরা জানি যে ইন নেটওয়ার্কিং উই সে দ্যাট আমি কি চাই, যা পাইছি তারপরে কোনটা থেকে চাই। সো আই উড সে আমাকে 4 পাঠাও, রাইট? তাহলে ও যখন পাঠাবে ও কি পাঠাবে? 4ই পাঠাবে। একইভাবে এখানে যেহেতু আমি ফার্স্ট এই প্যাকেটটা দেখছি, দেন সেকেন্ড এই প্যাকেটটা দেখছি। ফার্স্ট প্যাকেটে আমি দেখলাম ক্লায়েন্ট একটা প্যাকেট পাঠালো যার নাম্বার হচ্ছে 1025 এবং ও অ্যাকনলেজমেন্ট পাঠাচ্ছে 8765। সো এটা সার্ভার কি মেসেজ দিচ্ছে? মেসেজ দিচ্ছে যে আমি তোমার 8764 পর্যন্ত পেয়েছি, সো তুমি যদি কিছু পাঠাও দ্যাট শুড স্টার্ট ফ্রম 8765। সেই জন্য সার্ভার যখন পাঠাচ্ছে সেই সিকোয়েন্স নাম্বারটা হবে 8765, ঠিক আছে? সো এখন বলো এটার অ্যাকনলেজমেন্ট নাম্বারটা কত হবে? 1026. 1026, yes. কেন? বিকজ ক্লায়েন্ট পাঠাইছিল 1025, right? And this is not a data packet, this is a fin packet, which is a control packet. এবং আমরা জানি যে control packet consumes 1 byte. So 1 byte মানে 1025 তম 1 byte, right? So এর পরের বাইটটা কি হবে তাহলে? যেটা চাবে সেটা হচ্ছে 1026 থেকে যাবে, ঠিক আছে? সো তার মানে এটার উত্তরটা চলে আসছে। দ্য সিকোয়েন্স নাম্বার হচ্ছে আমার 8765 আর অ্যাকনলেজমেন্ট নাম্বার হচ্ছে 1026, ঠিক আছে? এখন বলতেছে সার্ভার 3টা সেগমেন্ট পাঠাইছে, যেগুলোর সাইজ হচ্ছে 125, 286 and 456 বাইটস রেসপেক্টিভলি। সেকেন্ড সেগমেন্ট আমরা ডায়াগ্রামেই দেখতেছি যে যায় নাই, ঠিক আছে? থার্ড সেগমেন্ট গেছে। এরপরে ক্লায়েন্ট একটা অ্যাকনলেজমেন্ট পাঠাইছে এবং এখানে বলা আছে যে ক্লায়েন্ট এন্ড সার্ভার ইউজেস গো ব্যাক এনআর। সেটা আমরা দেখলেও বুঝতে পারছি, কারণ অ্যাকনলেজমেন্ট পাঠানোর পরপরই ও আবার সেগমেন্ট 2 and 3, যদিও 3 চলে আসলো, সেগুলো আবার রিসেন্ড করছে। তারপরে ক্লায়েন্ট একটা অ্যাকনলেজমেন্ট এন্ড দেন লেটার অন ও একটা ফিন করছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমরা তাহলে কোয়েশ্চেনটা কি চাইছে? Determine the sequence number of the first acknowledgement segment that is sent by the client. So এখানে ক্লায়েন্ট এই যে অ্যাকনলেজমেন্টটা পাঠালো সেটা কি হবে? তোমরা বলো দেখি কি হবে। এটার সিকোয়েন্স নাম্বারটা কি হবে? যদি অনেক কনফিউশন লাগে, ঠিক আছে, ক্লায়েন্টের ফার্স্ট প্যাকেটটা এখানে কি ছিল বা ঠিক তার আগের প্যাকেটটা কি? এইটা, ইয়েস? তাহলে এরপরে সে কি পাঠাবে? এন্ড দিস ইজ আ কন্ট্রোল প্যাকেট, নট আ ডেটা প্যাকেট। তাহলে পরের প্যাকেটটা কি হবে? মানে সিকোয়েন্স না, পরের প্যাকেটের সিকোয়েন্স নাম্বারটা কি হবে? তার পরের বাইট নাম্বার, সো ইট উইল বি 1026. রাইট। এবং আরেকভাবে আমরা করতে পারি যে এই প্যাকেট পাঠানোর আগে আমি সার্ভারের কাছ থেকে কি রিসিভ করছি। সার্ভারের কাছ থেকে আমি যদিও কি বলে 1 2 4টা রিসিভ করছি, একটা রিসিভ করি নাই, বাট এটা পরের মাঝখানে আমি কিছু পাঠাই নাই। সো ওর অ্যাকনলেজমেন্ট নাম্বারটা আমি ধরতে পারি আমার সিকোয়েন্স নাম্বার হওয়া উচিত, ইয়েস? আমি তোমাদেরকে 2 ভাবে চিন্তা, মানে কনফিউশন থাকলে ইউ লুক যে ঠিক তার প্রিভিয়াস প্যাকেটটা, এটা তো ক্লায়েন্টের প্যাকেট, রাইট? সো ক্লায়েন্ট ঠিক তার আগের প্যাকেটটা কি ছিল সেটা হিসাব করে আমি সিকোয়েন্স নাম্বারটা বের করতে পারি। এখন বলো এটার অ্যাকনলেজমেন্ট নাম্বারটা কি হবে? ও কি অ্যাকনলেজ করা উচিত, মানে কি পাঠানো উচিত? ক্লায়েন্ট কি পাইছে? 8765 থেকে পাঠাইছে, তো ফার্স্টে তো 125 ছিল যেটা পাইছে।
তো আর পরের তিনটা সেগমেন্ট পাইনি, তো ফার্স্ট সেগমেন্টটা অ্যাড করে যেটা হবে ওইটা তিনটা হবে সেগমেন্ট পাইনি বলা হয় নাই, সেগমেন্ট নাম্বার 2 পাই নাই। 2 পাইনি, হ্যাঁ সেগমেন্ট নাম্বার 2 পাইনি। সো বাট সে অ্যাকনলেজমেন্ট নাম্বারটা কি হবে সেটা তোমার বের করতে হবে। Ma'am, we have to add 125 and 456 into 8765. Why 125? 125 because first data is received. First One segment is again, সেগমেন্টটা কে পাঠাচ্ছে? server. তাহলে সার্ভারের সিকোয়েন্স নাম্বার কোথা থেকে শুরু হয়েছে? @765. Exactly. So it's not 125 or 26, right? এগুলা সার্ভার পাঠাচ্ছে। Yes? So segment 1 এর সিকোয়েন্স নাম্বারটা কি হবে? ঠিক তার আগের প্যাকেটটা কি? এইটা? A Yes. sequence number of 8765. And what kind of packet is this? This is an acknowledgement packet, yes? Yes. আমরা জানি acknowledgement প্যাকেটের যে সিকোয়েন্স নাম্বারটা রিইউজ হয়, yes? সো যেহেতু সার্ভার একটা acknowledgement প্যাকেট পাঠাইছে, তারপর পরই ও একটা ডেটা প্যাকেট পাঠাচ্ছে, সো ওটার সিকোয়েন্স নাম্বারটা কি হবে? একই জায়গা থেকে শুরু হবে? Yes or no? জি ম্যাম। আমরা জানি যে অ্যাকনলেজমেন্ট প্যাকেটের সিকোয়েন্স নাম্বারটা রিইউজ হয়, পরের সেগমেন্ট আবার ইউজ করে বা পরের প্যাকেটটা ইউজ করে। যেহেতু দিস ওয়াজ এই সার্ভার যেটা পাঠাইছে, দিস ওয়াজ অ্যান অ্যাকনলেজমেন্ট প্যাকেট এবং ওটার সিকোয়েন্স নাম্বার ছিল 8765। এই জন্য পরের যে প্যাকেটটা পাঠাচ্ছি ইটস আ ডেটা প্যাকেট, বাট ওরও সিকোয়েন্স নাম্বার শুরু হবে 8765 থেকে। অনেক সময় অনেক বইতে যদিও পাবা যে 1 বাইট কনজিউম করে, আমরা বেহরুজের বইটা যেহেতু ফলো করছি, সো ওইখানে আসলে we say that it does not consume a byte. It will reuse the sequence number of the acknowledgement packet. ঠিক আছে? So এটা would be the sequence number, right? Acknowledgement number কি আমার এত চিন্তা করার দরকার আছে? Acknowledgement number তো আগের সেগমেন্টে যা আছে তাই হবে, রাইট? কারণ এর মধ্যে তো আর সার্ভার ক্লায়েন্টের কাছ থেকে কিছু পায় নাই, পাইছে? হ্যাঁ না বললে তো ভালো হয়। কিছু পাইছে? এই যে সার্ভার 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 সার্ভার, রাইট? So the acknowledgement number will remain the same, yes? Yes, ma'am. এখন what will be the sequence number of segment 2? আচ্ছা, সেগমেন্ট 1 এর আমি বলছি আগের সেগমেন্টটা দেখবা বা আগের প্যাকেটটা দেখবা। আগের প্যাকেটটার সিকোয়েন্স নাম্বার কত ছিল? 8765. ওকে, তার মানে আমি বলতে পারি 8766 হবে। তাহলে এটা যদি সেগমেন্ট 1 হয়, সরি, তাহলে সেগমেন্ট 2 এর কি 8766 হবে? Yes, miss. 8766. But you are wrong. Can you tell me why you are wrong? Anybody else? Because it is not received by the client. No. সিকোয়েন্স নাম্বারটা সেটার সাথে ক্লায়েন্ট রিসিভ করুক বা না করুক সেটার কি সম্পর্ক? আমি সিকোয়েন্স নাম্বার তো বের করতে পারা উচিত, বা সিকোয়েন্স নাম্বার তো ওই প্যাকেটের নিশ্চয়ই একটা আছে না? আছে তো, রাইট? প্রত্যেকটা সেগমেন্ট প্যাকেটের একটা সিকোয়েন্স নাম্বার, অ্যাকনলেজমেন্ট নাম্বার থাকবে। আমি এখন কি ওই যে ফার্স্ট সেগমেন্টের ইয়াটাকে অ্যাড হবে 125 টা? ইয়েস, বিকজ কেন 125 এটা এই 8766 হবে না? বিকজ দিস ইজ আ নট অ্যান এক বাইট না, ওটা কত বাইট? 125 125 বাইটস। সো আমার একটা জিনিস 8765 থেকে শুরু করে 125 বাইট পর্যন্ত যাবে। সো আমরা যদি জাস্ট সিম্পলি 125 যোগ করি, ঠিক আছে?
So it will come out as 8890, right? So আমার n by এটা যোগ করলেই আমার পরের সিকোয়েন্স নাম্বারটা বের হয়ে যাচ্ছে কিন্তু, কারণ ইউজুয়ালি দ্য রেঞ্জ ইজ 8765 থেকে 8889 পর্যন্ত 125 বাইট। তাহলে এর পরেরটা কোথা থেকে শুরু হচ্ছে? 8890 থেকে শুরু হচ্ছে, রাইট? জি ম্যাম। সো তার মানে সেগমেন্ট 2 এর সিকোয়েন্স নাম্বারটা হচ্ছে 8890, ইয়েস? Yes, ma'am. Yes, ma'am. এর অ্যাকনলেজমেন্ট নাম্বারটা লিখলাম না, বিকজ ইট উইল বি দ্য সেম, ইট উইল বি 1026। আচ্ছা, সেগমেন্ট 3 যদিও দরকার নাই, বাট তারপরও আমি সেগমেন্ট 3 এর সিকোয়েন্স নাম্বারটা কি হবে আসলে দরকার। 8890 plus 456. Ma'am, 9176 na? 286, not 456। সেগমেন্ট 2 এর সাইজ কতটুকু? 286, 286, 8890 plus 286. right? So that will be 6, 9176. তো ম্যাম আমার একটা সেগমেন্ট যদি ক্লায়েন্টের কাছে নাও যায়, ওইটা আমার সিকোয়েন্স নাম্বারে কোনো ইফেক্ট ফেলবে না? না আমি তো না যাওয়া যাওয়া দিয়ে কোশ্চেন না, আমার তো সেগমেন্টের একটা সিকোয়েন্স নাম্বার থাকবেই, রাইট? আমি যখন একটা মানে একটা চিঠি পাঠাচ্ছি, ওর কি ঠিকানা আমি কেন থাকবে না? সেটা জি হারাক আর যাই হোক, সেটা তো একটা ঠিকানা ছিল নাকি? ম্যাম। আমার দরকার অন্য কারণে। পরের কোয়েশ্চেনটা যদি আমি দেখি, সেটা হচ্ছে যে বিকজ আমাকে বলছে যে ফাইন্ড দ্য সিকোয়েন্স নাম্বার, অবশ্যই সিকোয়েন্স নাম্বার বের করে ফেলছি, সো এই উত্তরটা হয়ে গেছে, ঠিক আছে। বাট এইটার যদি আমি অ্যাকনলেজমেন্ট নাম্বারটা বের করতে হয়, এটা আমরা বেশি সহজ করে ফেলছিলাম, এর যদি অ্যাকনলেজমেন্ট নাম্বারটা বের করতে হতো তাহলে কি করতে হতো? What should have been the acknowledgement number? বা চিন্তা করতে যদি অসুবিধা হয়, ক্লায়েন্ট আসলে কি চাবে ওর কাছ থেকে? সেগমেন্ট 2 চাচ্ছে বা সেগমেন্ট 2 চাবে, তাহলে অ্যাকনলেজমেন্ট নাম্বারটা আসলে কি হওয়া উচিত? সেগমেন্ট 2 কোথা থেকে শুরু হচ্ছে? সেগমেন্ট 8890। সো অ্যাকনলেজমেন্ট নাম্বারটা হবে 8890, রাইট? আমি তোমার 8890 থেকে চাই, আমি 8889 পর্যন্ত পেয়েছি, আমি 8890 থেকে চাই, এটাই তো আসলে সেগমেন্ট 2, ইয়েস? জি ম্যাম। সো যেহেতু গো ব্যাক এনআর ইউজ করে, সেজন্য এই অ্যাকনলেজমেন্টটা পাওয়ার পরে ও সেগমেন্ট 2 এন্ড সেগমেন্ট 3 আবার, মানে সেগমেন্ট 3 তো ওর কাছে গেছিল, তারপরে সে রিসেন্ড করে। এখন তারপরে ক্লায়েন্ট একটা অ্যাকনলেজমেন্ট দেয়, অ্যাকনলেজমেন্ট পাওয়ার পর সার্ভার, যেহেতু ওর পাওয়া শেষ, ক্লায়েন্টের ওরও দেওয়া শেষ, সো সার্ভারও ফিনটা ইনিশিয়েট করে, ঠিক আছে। সো এখানে আমরা জিজ্ঞেস করছি যে হোয়াট ইজ দ্য অ্যাকনলেজমেন্ট নাম্বার অফ দ্য ফিন প্যাকেট। বেগুনি হওয়া উচিত। সো এটার অ্যাকনলেজমেন্ট নাম্বারটা কি হবে? ইটস ভেরি ইজি। আচ্ছা, এটা সার্ভার অ্যাকনলেজ করছে, রাইট? কি অ্যাকনলেজ করবে? ক্লায়েন্ট ওকে কি পাঠাইছে? অ্যাকনলেজমেন্ট প্যাকেট পাঠাইছে, ওইটা তো অ্যাকনলেজ করার কথা না ওর। তার মানে কি, ওর অ্যাকনলেজমেন্ট নাম্বারটা আসলে যা ছিল প্রথমে সেটাই রয়ে যাবে, ইয়েস? জাস্ট লুক এট দ্য ডায়াগ্রাম এন্ড টেল মি, এই যে সার্ভার ফিন প্যাকেটটা পাঠাচ্ছে, ও তো জানাচ্ছে যে আমি তোমার সাথে ক্লোজ করব, বাট আমার যাই জানা, আমি যে প্যাকেটে হোক না কেন, আমার একটা সিকোয়েন্স নাম্বার থাকতে হবে, একটা অ্যাকনলেজমেন্ট নাম্বার থাকতে হবে। সিকোয়েন্স নাম্বারটা কি হবে? ঠিক আছে, তোমরা বলো সিকোয়েন্স নাম্বারটা কি হবে, অ্যাকনলেজমেন্ট নাম্বারটা কি হবে? আমি কি বলছি, যখন এই সিকোয়েন্স নাম্বারটা বের করবা, দেখবা ঠিক এর আগের প্যাকেটটা কি ছিল। সার্ভার আগের প্যাকেটটা কি পাঠাইছে? সেগমেন্ট 3 পাঠাইছে। জি ম্যাম।
সো সেগমেন্ট 3 যেখানে শেষ হয়েছে তার পরের বাইটে এই ফিন প্যাকেটটা হবে। জি ম্যাম। তার মানে আমার সেগমেন্ট 3 শুরু হয়েছে 9176 থেকে, তাহলে এর সাথে আমার 456 যোগ করতে হবে। সো which will be right. So the sequence number will be 9632 and the acknowledgement নাম্বারটা কি হবে আমি বলছি দেখতে, যে ও ক্লায়েন্টের কাছ থেকে কি পাইছে। ক্লায়েন্টের কাছ থেকে ও একটা অ্যাকনলেজমেন্ট পাইছে, ওটা তো আমি অ্যাকনলেজ করব না। তার আগে কি পাইছে, তার আগে ও অ্যাকচুয়ালি একটা ফিন প্যাকেট পেয়েছিল এবং সেটার অ্যাকনলেজমেন্ট অলরেডি ও আগে করে ফেলছে। তাহলে এটা আসলে উইল রিমেইন দ্য সেম, কোনো চেঞ্জ হবে না। সেম মিনিং আগের অ্যাকনলেজমেন্ট নাম্বারটাই রয়ে যাবে। কারণ ক্লায়েন্টের কাছ থেকে নতুন কিছু যদি সে কখন মানে না পায়, তখন তো মানে ইয়াটা চেঞ্জ হচ্ছে না আর কি, তখন অ্যাকনলেজমেন্ট এটাই তো। অ্যাকনলেজমেন্টটা যে আমার তো কিছু নাম্বার আমি 0 বিটস না রেখে আগেরটাই রেখে দিই আর কি। জি। মানে সবগুলো 0 ভ্যালু না দিয়ে আমি আগেরটা রেখে দিই। ঠিক আছে এটা? এই যে বুঝালাম, একটু নিজে আবার সলভ করে, তাহলে যেটা হবে একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে। মেবি এই মুহূর্তে হয়তো ইটস লুকিং a bit confusing to you, but if you do it yourself once, even twice, you'll see that you'll get it. বুঝে যদি করো তাহলে যাই দিই না কেন এটা সলভ করতে পারবা। ম্যাম এখানে হচ্ছে এটা জাস্ট গো ব্যাক এন আর কি, না হইলে তো আমার সেগমেন্ট 3টা আর পাঠাইতো না, রাইট? ইয়েস। তখন আমার ওই যে পরের সিকোয়েন্স নাম্বারটা কি মানে চেঞ্জ হওয়া বা এটার উপরে কি ইফেক্ট পড়তো, মানে এই সিকোয়েন্স নাম্বার বা অ্যাকনলেজ গুলো বের করার সময়? না, মানে এখানে আসলে এই সিনারিওতে নাথিং উইল চেঞ্জ। The only thing that will change here is that এই সেগমেন্টটা জাস্ট যাবে না, কিন্তু নাম্বারস গুলো উইল রিমেইন সেম। করে দেখতে পারো। ম্যাম আরো একটা কোশ্চেন ছিল, মানে আমি হচ্ছে সেগমেন্ট 2 এর মানে সেগমেন্ট 3টার পর যে অ্যাকনলেজমেন্ট নাম্বারটা মানে ক্লায়েন্ট থেকে পাঠাচ্ছিলাম, যেটা যেটা হচ্ছে 8890 ছিল, ওইটা তো আমার হচ্ছে সেগমেন্ট অন এরটা হচ্ছে অ্যাড করার পর। বাট গো ব্যাক এন আর কি না হলে ওয়েট তো আমার ওয়েট ওয়েট সেগমেন্ট ওয়েট 3। ওয়েট সিকোয়েন্স তুমি কি কোনটা? ক্লায়েন্ট থেকে তো শুধু অ্যাকনলেজমেন্ট যাচ্ছে, তুমি কোনটার কথা বলছো? জি ম্যাম, মানে ক্লায়েন্ট থেকে যে অ্যাকনলেজটা দিচ্ছি, মানে হ্যাঁ এখানে অ্যাকনলেজমেন্ট ছিল 8890, যেটা আমরা হচ্ছে সেগমেন্ট ওয়ান এর ইয়েটা অ্যাড করে পাইলাম। হ্যাঁ, কারণ তুমি কি অ্যাকনলেজ করছো, তুমি ওই মানে 1 2 বাদ দিলাম। হ্যাঁ, আমি জি। পেয়েছি কতটুকু? আমি পেয়েছি ওর কাছ থেকে সেগমেন্ট 1, এবং সেগমেন্ট 1 আসলে কোথা থেকে শুরু হয়েছে কোথায় শেষ হয়েছে? শুরু হয়েছে 8765 থেকে, শেষ হয়েছে 8889 পর্যন্ত। তাহলে আমি ওর কাছ থেকে কি চাবো? 8890 থেকে চাবো, which is basically the segment 2 এর স্টার্ট। হ্যাঁ ম্যাম, ওইটা বুঝতে পারছি। মানে গো ব্যাক এন আর কি না হলে সেগমেন্ট 3টা তখন কিভাবে হ্যান্ডেল হইতো, মানে আমার তো আর ওইটা আবার নতুন করে অ্যাকনলেজ না করা না, গো ব্যাক এনার্ক তো মানে যদি গো ব্যাক এনার্ক হতো এই ক্ষেত্রে ইটস এক্স্যাক্টলি দ্য সেম, কারণ আমার মাঝখানেরটাও পায় নাই, সো স্টিল তো অ্যাকনলেজ করতো এটাই, আচ্ছা রাইট? আচ্ছা। জি ম্যাম। গো ব্যাক এনার্কে আই গেস মানে চেঞ্জ হবে যদি আমি সেগমেন্ট 2 এর বদলে সেগমেন্ট 3 হয় আর 3টা না পাই। In this case, as I said, the only thing that will change if it's not go back NR is that server ওকে segment 3 আবার resend করবে না। জি ম্যাম। ঠিক আছে? ইয়েস ম্যাম।
All right, any further questions? মিস লাস্ট কুইজের 2 and 3 নাম্বার কোয়েশ্চেনটা একটু দেখাই দিলে ভালো হতো। Sorry? মিস লাস্ট কুইজের 2 and 3 নাম্বার কোয়েশ্চেনের সলভটা একটু বলে দিলে ভালো হতো। আচ্ছা, ওটা আমি এখন আমার কাছে নাই প্রবলি। ও না, আছে তো মনে হয়। I can do it right now. Just give me এইটা লাস্ট কোশ্চেনটা কি মানে ইলাবোরেটলি দিতে হবে? কোনটা? এখানে যে লাস্ট কোশ্চেনটা ওই যে টাইপ অফ ফিক্সড ও কানেকশন আচ্ছা, টাইপটা তো বলি নাই। I did not tell you. Elaborately না। নেম বলছি, ইলাবোরেট করতে বলছি, বলি নাই তো, রাইট? সো এটা কি হবে? হোয়াট ইজ দ্য নেম? এটা কি ধরনের টার্মিনেশন? ইজ ইট আ 3-way হ্যান্ডশেক? না, কারণ যখন ক্লায়েন্ট পাঠাইছে ও অ্যাকনলেজ করছে, বাট ও আরো অনেক ডেটা পাঠাইছে, রাইট? তারপরে ও নিজে ক্লোজ করছে, সো ইটস আ হাফ ক্লোজ টার্মিনেশন, রাইট? আমরা তো দুই ধরনের টার্মিনেশন প্রসেস দেখে আসছি। একটা হচ্ছে 3-way হ্যান্ডশেক, ক্লায়েন্ট বলে আমি ক্লোজ করব, সার্ভার অ্যাকনলেজ করে এবং নিজেও বলে আমি ক্লোজ করবো, এন্ড দেন ক্লায়েন্ট অ্যাকনলেজ করে দে টার্মিনেট। সো ইন বিটুইন কোনো ডেটা পাঠানো নাই। বাট দের ইজ আ থিং কল হাফ ক্লোজ, যেখানে ক্লায়েন্ট বন্ধ করে দেয়, বাট সার্ভার সাইড থেকে কিছু ডেটা এখনো পাঠানো শেষ হয় নাই, বাট ক্লায়েন্ট নিজে আর কোনো রিকোয়েস্ট করবে না, সো সেই জন্য সে ওই প্রসেসটা মানে রিকোয়েস্ট করার প্রসেসটা বন্ধ করে। সো সার্ভার তার জিনিসপত্র পাঠানো, অ্যাকনলেজমেন্ট সবকিছু হয়ে যাওয়ার পরে সার্ভার তখন ক্লোজার ইনিশিয়েট করে। সো দ্যাটস ওয়াই ইটস কল্ড হাফ ক্লোজ, মানে ক্লায়েন্ট সাইড ক্লোজ, সার্ভার ওপেন, and then later down the line server will close. ঠিক আছে? But you don't have to write the explanation. এটা আমি explain করলাম. You just write half close. That's it. I did not ask for any explanation. Name বলছি, so you need just name. ম্যাম যেটা একটু কনফিউশন ছিল, বলো। যেটা বলেন যে হচ্ছে ক্লায়েন্ট সাইড থেকে অফ হয়ে যাবে, সার্ভার ওপেন থাকবে, মানে হাফ Yes. ক্লোজ যেটা আর কি। তো হ্যাঁ। লাস্ট অ্যাকনলেজটা পাঠানোর পরেই কানেকশন ক্লোজ করে দিচ্ছে এখানে। ও ক্লোজ করে দিচ্ছে, meaning that not that it will not receive anything, it will just not request anything more. সো ও সার্ভার থেকে ডেটা মানে এক্সেপ্ট করবে এবং ওটাকে অ্যাকনলেজ করবে, বাট ও নতুন করে কোনো কিছু রিকোয়েস্ট করবে। ঠিক আছে? জি ম্যাম। Okay, any other questions? ম্যাম Somebody আমাদের wanted মিটটা to, হচ্ছে অনলাইনে, sorry, বলো। মিটটা অনলাইন কি হবে এটার তো ফার্দার নোটিস মনে দেওয়া Of হচ্ছে। course you'll get a notice. তোমার তো মিড তো আরো 1-2 দিন বাকি আছে, right? জি ম্যাম। So we will send you a detailed notice, of the mid and মানে কিভাবে নিব, what is expected from you, সেটা প্রত্যেকটা কোর্স থেকেই you will get it. Only 4 courses are being taken offline, যেটা হচ্ছে 110, 111, 220, 221. I'm hoping যে তোমাদের ওগুলা নাই. Rest of the courses, exam time, we are not changing any exam times. তোমার যেই টাইমে এক্সামটা schedule, ওই টাইমে we are taking them online. ম্যাম একটা ইনফরমেশন জানানোর ছিল।
মানে হুম। হচ্ছে আমাদের হচ্ছে যদি যেটা একটু শুনলাম যে বাক্স ওরিয়েন্টেড হইতে পারে। সো বেসিক্যালি বাক্স হচ্ছে লাস্ট যে আপডেটটা হয়েছে গত বছরে, এরপর থেকে কিন্তু বাক্স হচ্ছে বাক্সে অনেক স্টুডেন্টের মানে ডিভাইসে বা ব্রাউজার অনুযায়ী বেশ ঝামেলা করে। দেখা যায় ফোন থেকে আমি কোর্সে হচ্ছে ইনরোল করার পর ম্যাটেরিয়ালস গুলো দেখতে পারতেছি, বাট ল্যাপটপ থেকে ইনরোল মানে ঢুকলে দেখতে পারতেছি না, বা অনেকে হচ্ছে এই ব্রাউজার থেকে দেখা যাইতেছে ওই ব্রাউজারে দেখা যায়। তো বাক্সে এই ধরনের অনেক ইস্যু এখন ছিল। এখন দেখেছো রিসেন্ট টাইমস এই সমস্যাগুলো হয়েছে। রিসেন্ট টাইমে অনেকের কাছে আমি পাইছি এটা, যে হচ্ছে দেখা যায় এই ব্রাউজার থেকে হচ্ছে এটাতে হচ্ছে না, আবার ফোন থেকে হইলে ল্যাপটপে হচ্ছে না। আহ এইটা একটু এইগুলো আমরা যত মানে এগুলো তো আমাদের না জানালে তো আর আমরা এটা সলভ করতে পারবো না, রাইট? যারা যারা জানিয়েছে সেগুলো কিন্তু আমরা মোটামুটি উই হ্যাভ আমি ট্রাই হচ্ছে টু আপনার সলভ ইট। হচ্ছে একটা স্যারের থেকে শুনছি যে ওনারই হচ্ছে ফোন থেকে ঢুকলে হচ্ছে কাজ করে, ল্যাপটপ হয়তো কাজ করে। তো এখন এই ইস্যুটা মনে হয় এটা আছে। হওয়ার কথা না। আই ডোন্ট নো ওয়াই দ্যাটস হ্যাপেনিং, বিকজ ইট ডাজন্ট মেক সেন্স যে ফোন থেকে হবে ওই থেকে হবে না। আমি এটা বুঝছি। সো যা মানে আমরা যা জানি এখন পর্যন্ত সেই সমস্ত ট্রাবল শুট করে ঠিক করা হয়েছে। দ্য অনলি ইস্যু ইজ ওয়েদার এখানে আমরা একটা লোড টেস্টিং এর মতো করব, যে ওয়েদার সবাই সাইমালটেনিয়াসলি অ্যাক্সেস করতে চালে ওটা ঝামেলা করবে কিনা। দ্যাটস দ্য অনলি ইস্যু দ্যাট উই আর লুকিং ইনটু। আমরা এখনো ঠিক করি নাই যে প্রত্যেকটা কোর্স যে বাক্স থেকে নিব না কি করব না করব। আমাদের একটা লোড টেস্টিং আছে কালকে, সেটা হওয়ার পরে উইল ডিসাইড। ঠিক আছে। ঠিক আছে। আমি কি ইয়েটা করব, কুইজটা আমি একটা খুলেছি, সেলাই? জি মিস। ওকে, লেট মি শেয়ার ইট উইথ ইউ। So this is set A. So UDP header has only 8 bytes as compared to TCP header, which contains at least 20 bytes. Explain why the UDP header is so small. So this is again very simple question. Amra small can because it does not have the sequence number, acknowledgement number, all the necessary fields that we need for reliability, right? Error control, flow control এর জন্য আমার যে field গুলো দরকার সেগুলো নাই দেখেই UDP header is small, right? And because it doesn't do error control, flow control, and because it's small, I can send data faster. এটাই তো আমার objective, right? State which information UDP uses for demultiplexing. If two different PC request information from a single server, how many sockets will the server open? এটা আমরা multiplexing, demultiplexing এর সময় বলছি। Usually UDP শুধু destination port দিয়ে এসে demultiplexing করে। সে just দেখে যে কোন পোর্টে যাবে। দুইটা different PC যখন একটা সার্ভারকে অ্যাক্সেস করে, in case of UDP, usually server একটা সকেটই ওপেন করে, কারণ again because it just uses destination port. কারণ আমরা টিসিপির ক্ষেত্রে দেখছি যে অ্যাকচুয়ালি আমরা ইন্ডিভিজুয়াল ইনস্ট্যান্স চিন্তা করি, প্রত্যেকটা পিসি হ্যাজ আ ডিফারেন্ট বা প্রত্যেকটা রিকোয়েস্ট হ্যাজ আ ডিফারেন্ট socket opened in the server, even if it's the same server. আচ্ছা মিস, তাহলে এই ক্ষেত্রে যদি দুইটা পিসি থেকে সেম অ্যাপ্লিকেশনের জন্য রিকোয়েস্ট করা হয়, মানে দুইটা পিসির Here's the মানে same পোর্ট application. নাম্বার। Same. আমি যখন রিকোয়েস্ট করছি, if I'm requesting for a web server port number কি 80, it's the same port number, right? জি মিস, তাহলে তো মিস আইপি অ্যাড্রেস সহ দুইটা সকেট ওপেন করার কথা না। No, কারণ একটা সকেটই যাবে, ও দেখবে যে ও কার কাছ থেকে রিকোয়েস্টটা পেয়েছে, মানে ওর জন্য ডেস্টিনেশন কোনটা, ওই পিসির পোর্ট নাম্বার, রাইট? জি মিস। সো ওই অনুযায়ী সেই ইনফরমেশন পাঠাই দিবে। ডিমাল্টিপ্লেক্সিং তো ওর জন্য ঝামেলা না।
ডিমাল্টিপ্লেক্সিং এর কথা মানে সকেটটার কথা, ওটা নিয়ে একটু কনফিউজ। ডিমাল্টিপ্লেক্সিং এর বা মাল্টিপ্লেক্সিং এর সময় তো সকেট গুলো ওপেন হয়। So it will be a single socket for all of the requests that it's getting. মিস যদি ডিফারেন্ট অ্যাপ্লিকেশন হয় তখনও? না of course application wise তো আমার again port number change হয়ে যাচ্ছে, that will be a different socket. ধরো আমি একটা ওয়েব সার্ভারের মধ্যে আমার ডিএনএস ও আছে বা ইমেলও আছে, রাইট? So email is a different application. It will have a different port number. So it will be a different socket. All right, Rafiq opens Microsoft Outlook to access his Gmail account to email his friend, shabbirhaq@yahoo.com. List the number and state the type of source and destination port addresses that are being used in the email sent from Rafiq's Outlook application to the Gmail server. So Rafiq Outlook খুলে একটা ইমেল করলো, করে সে সেন্ড প্রেস করলো, রাইট? সেন্ড প্রেস করার সময় এখন ওই পার্টিকুলার প্যাকেটে কি যাবে, মানে ওই পার্টিকুলার প্যাকেটে সোর্স আর ডেস্টিনেশন পোর্ট নাম্বারটা কি যাবে, নাম্বারটাও দিতে বলছিলাম এবং কি টাইপের পোর্ট নাম্বার যাবে সেটাও বলতে বলছি। সো আমরা জানি অন দ্য ক্লায়েন্ট সাইড যাই অ্যাপ্লিকেশন আমি খুলি না কেন, it always will be from the dynamic range. So the source port number, যেহেতু রফিক তার আউটলুক হোক বা তার হোয়াটএভার থেকে হোক, সে একটা অ্যাপ্লিকেশন ওপেন করলে সেই অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটা পোর্ট নাম্বার জেনারেটেড হয় বাই দ্য অপারেটিং সিস্টেম from the dynamic range. So source port number will be a private port number or dynamic, they're the same. যেটা যে কোনো একটা নাম্বার দিতে পারি within the range of 49,152 থেকে 65,535 পর্যন্ত. So you can just use any number. Destination key, it's a email server. So destination, যেহেতু it's a email server, it is supposed to be a well-known port number. এখন তোমাদের যদি নাম্বার মনেও না থাকে, it's fine. But I would suggest not just for this course, but you should at least basic email, DNS, এগুলা পোর্ট নাম্বারটা মাথায় থাকলে ভালো। So email port number is sending এর জন্য it is 20 কত 25 মিস আমার পরীক্ষার সময় হচ্ছে এটা মনে ছিল না, আমি জাস্ট ইমেল পোর্ট লিখছিলাম আর ওয়েল নোন লিখছিলাম, তাহলে কি চলবে? yes চলবে, ঠিক আছে। আমি দেখছি কিনা জানি না, ওকে অলরাইট ঠিক আছে। So this was set A, I guess. So I can open it. Also section 6 এরটা পেয়েছি মনে হয়। Or did I change? Okay, it's the same question, sorry. Then I open set to the B ধরি। This had VoIP. You should know what VoIP is. Voice over IP uses UDP instead of TCP. Explain why. Whyটা is always remember কেন use করে, right? কেন use করে? Because voice, আমরা voice পাঠাচ্ছি. Voice requires its packet to be sent as fast as possible. যদি delay হয়, then it's a bad user experience. And UDP is faster, or objective হচ্ছে UDP দিয়ে যখন আমি সেন্ড করব ওটা আমি ফাস্ট সেন্ড করব, TCP সবসময় ডিলে হবে, and that is the reason why voice over IP uses UDP. Explain the purpose of segmentation in UDP. It's actually the same for TCP also. And TCP segment করে। Segment কেন করে এটা আমি একদম প্রথম ক্লাসে বলেছিলাম যে একটা বড় প্যাকেট, এটা মানে আমি দেখলাম উত্তর মোটামুটি সবাই দিতে পারছে। একটা বড় প্যাকেট যদি আমি পাঠাই,
আর যদি কোনো কারণে that big packet gets lost, then I have to resend that whole new packet or the whole packet, which creates a bit of a traffic or congestion in the network. But if I create this packet, if I segment it into 3 parts and I send 3 parts, 2 part goes, 1 part doesn't go, I only have to resend that small 1 part. So that creates less traffic in the network. So it has been seen that it's much more efficient if we do this. এগুলা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেই ডিসাইড করা হয়েছে। Third question, a PC has 2 tabs of Chrome web browser open. 2 different GET requests are going to 2 different web servers from those 2 tabs. State what type of port number will be generated for the 2 tabs of the web browser. Can they have the same value? Explain if yes or no. It is similar to the question that we just seen. এখানে 2টা tabs, এখন I think you should be able to answer what should be the type of the port number এই ব্রাউজারের 2টা ট্যাবের। Dynamic range থেকে আসবে। And the question that can it be the same? No. এটা আমরা মিড টার্মেও দেখে আসছি, মিড টার্মে যখন রিভিউ করলাম, it cannot be the same, right? Because you cannot have the same number মানে same number to identify your, even though it's the same application, but different instance, because when data is going to come back, then the PC will be confused. Where do I send the data? Tab 1 and a tab 2, because there is no way that the PC can identify, because both tab has the same port number. So it cannot have the same port number. Okay. আচ্ছা, I think এখানেই আমি থামি। যেহেতু তোমাদের পরীক্ষা শনিবারে, I'm not sure about শুক্রবার রাতে I have a event that I have to go to, so I'm not sure whether I'll be available. I don't want to do a very late night session. If I'm available, I'll let you know. So Discord আমি জানাই দিব যদি at a reasonable time I'm free থাকি. And other than that, I'm also free শনিবার সকালে, so you can ask me or ask to see me meaning of course online. And that's about it, I think. You can always ask me questions or DM me through Discord about anything. If you have any confusions, I'll try my best to answer to those questions. ঠিক আছে? But of course, the next 2 days, I'm next কি বলবো, Friday তে একটু slightly, but I mean try to answer from my phone, because Friday তে I'll be at the university, but Thursday তে I'm available for consultation if you need. ঠিক আছে, আমরা ওই তখনই Zoom link করে we can talk. Miss, recording টা কি Yes, I will provide করবেন, because the net issues করছিল, মানে কিছু জায়গা বুঝতে প্রবলেম হচ্ছিল, এই জন্য। I will provide the recording, don't worry. Both section আমি ক্লাস নিয়েছি, so I will provide it. আমি ডিসকর্ডেও দিয়ে দিব, বাক্সেও দিয়ে দিব, ঠিক আছে? Okay, miss.